والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر
والتنكير والنفع والانتفاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Dan siapakah ataupun dan tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang mengajak atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan melakukan amalan yang baik, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qala innani minal muslimin, dan sesungguhnya dan ia berkata, sesungguhnya saya termasuk di kalangan orang-orang muslim. Kemarin kita dah bicarakan wa amila salihan, dan beramal saleh. Orang yang bagus perkataannya ialah orang yang menjadi kana da'iyan ila Allah ma'attisafihi bil amali salih. Orang yang menyeru dan mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia bersifat dengan melakukan amal yang baik. Kana qawluhu maqbulan wa yu'athiru fil qulub. Nescaya kata-katanya itu akan diterima dan memberi kesan kepada hati manusia. Orang yang sebaliknya kata-katanya susah nak diterima dan susah nak memberi kesan kepada hati manusia, dan tidak sepatutnya kita menemani orang yang sedemikian. Wa amma man kana bi khilafi dhalik fala yakunu qawluhu maqbulan wa la yu'athiru fil qulubi wa la tanbaghi suhbatuhu. Adapun orang yang hanya mengajak orang lain kepada Allah tetapi amalannya buruk, ia tidak bersifat dengan amalan yang baik, maka kata-katanya tidak akan diterima dan dakwahnya tidak akan memberi kesan ke dalam hati, dan tidak sepatutnya kita mendampingi orang sedemikian. Fala yakunu qawluhu maqbulan wa la yu'assiru fil qulubi wa la tanbaghi suhbatuhu. Kata ulama, la tashab ataupun la tusahib man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu mendampingi atau jangan kamu menemani orang yang keadaannya tidak membangkitkan kamu, tidak membangunkan semangatmu untuk melakukan kebaikan, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang diumpamakan seperti batu pengasah yang hanya menajamkan pisau tetapi dirinya tidak tajam. Dia asah bagi pisau itu tajam dan boleh memotong sesuatu, diri dia tak tajam dan dirinya tak boleh memotong sesuatu. Dia bagi pisau yang tajam tapi dia sendiri tumpul. Ataupun diumpamakan seperti lilin yang menerangi orang lain tetapi membakar dirinya. Lilin dia bagi cerah kat orang lain, dia terbakar. فَمَنْ لَمْ يُؤَثِّرْ كَلَامُهُ فِي نَفْسِهِ فَلَا يُؤَثِّرْ فِي غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى. Seseorang yang kata-katanya yang baik itu tidak memberi kesan pada dirinya, maka ia sudah tentu tidak akan memberi kesan kepada orang lain. Kalau diri dia sendiri pun tak pakai apa dia kata, maka orang lain lagi tak pakai apa dia kata. Maka dikatakan, wahai orang yang mengajar orang lain, hendaklah engkau mengajar dirimu terlebih dahulu. Engkau menceritakan ubat kepada orang lain yang sedang sakit, supaya pesakit itu sembuh, sedangkan dirimu sedang sakit. Kita cerita ke orang, kamu sakit makan ubat ni. Kita duk sakit tak makan ubat pun. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. Mulakan dengan dirimu, laranglah dirimu daripada kesesatan, daripada keburukan. Apabila engkau telah menjauhi keburukan, maka engkau adalah orang yang bijak. فهناك يسمع ما تقول ويشتفي بالقول منك وينفع التعليم. Ada orang yang mendengar kata-katamu dan menjadi sembuh dengan kata-katamu dan mendapat manfaat daripada pengajaran-pengajaranmu, tetapi kamu tidak. Maka ditutup dengan kata la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu melarang satu akhlak, jangan kamu melarang satu kelaku buruk, tetapi kamu sendiri melakukan kelaku yang buruk itu. Apabila ini berlaku, ia satu keburukan, satu keaiban, satu skandal yang amat berat, yang amat besar. Kamu tak bagi orang buat satu kelaku buruk, tapi kamu sendiri bersifat kelaku buruk. Ini adalah satu keburukan yang sepatutnya dijauhi. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta 'azim. Kesimpulan dia, fad-da'watu ila Allah la tanfa'u illa min qalbin nasihin. Maka dakwah kepada Allah itu tidak akan bermanfaat melainkan daripada hati yang nasih. Hati yang terlebih dahulu mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Wa a'zamu ad-da'ina ila Allah Ta'ala al-awliya'ul muslikun al-awliya'ul muslikun. Pendakwah yang amat mulia ialah orang-orang yang hampir kepada Allah, yang menjalani perjalanan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Alladzina yusiluna al-khalqa ila tariqil haqq, yang mereka itu membawa dan menyampaikan makhluk kepada jalan yang benar. Wa hum mawjuduna fi kulli zaman, mereka ada di dalam setiap masa. Ghaira annahu la yajtami'u bihim wa la ya'rifuhum illa man lahidahu Allah Ta'ala bifadlihi. Cuma mereka ini tidak dikenali,
melainkan yang mengenali mereka orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan penglihatan mata hati sehingga boleh mengenal ini orang yang baik dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'dul arifin al-awliya'u 'ara'isu mukhdirah wa la yara al-'ara'isa illa wa la yara al-'ara'isa al-mujrimun nafa'ana Allah bihim ajma'in. Seperti kata sebahagian orang yang kenal Allah, orang-orang yang hampir kepada Allah itu umpama pengantin-pengantin perempuan yang berselindung di sebalik tirainya dan tidak melihat akan pengantin perempuan itu oleh orang-orang yang jahat. Yang melihat pengantin perempuan itu hanya pengantin lelaki sahaja, orang yang sama-sama pengantin dengan dia. Ini perumpamaan yang diumpamakan oleh sebagian ulama. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu tersembunyi kadang-kadang. Yang dapat mengenali mereka orang yang Allah bagikan mata yang terang, mata hati yang terang dengan limpah kurnia Allah sehingga mengenali orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dengan cara yang betul, di mana dia mengajak dirinya terlebih dahulu, kemudian baru mengajak orang lain. Kemudian Allah berfirman, wa qala innani minal muslimin. Orang yang terbaik perkataannya 3 sifat. Yang pertama mengajak kepada Allah, yang kedua melakukan amal soleh, yang ketiga dia berkata sesungguhnya saya termasuk orang Islam. Dalam sawi kata ay tahaddutsan bi ni'mati rabbih wa farahan bil Islam. Dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang Islam sebagai menceritakan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Menceritakan ni anugerah istimewa yang Allah bagi kat dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Yang kedua, wa farahan bil Islam, dia gembira dengan Islam. Dia sebut saya orang Islam, saya orang patuh kerana menceritakan nikmat Allah kepadanya dan kerana melahirkan rasa gembira kerana dia orang yang mengenali dan menghayati Islam. Rasa betuh, rasa seronok dengan sebab dia boleh pegang dengan ajaran Islam, dengan sebab dia boleh jadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farahan bil Islam. Allah suruh kita gembira apabila kita mendapat limpah kurnia dan rahmat Allah. Limpah kurnia itu ditafsirkan sebagai Islam dan rahmat Allah ditafsirkan sebagai Quran. Kata dalam tafsir Sawi ketika mentafsirkan ayat dalam surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, bi fadlillah, dengan sebab limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu maka hendaklah mereka bergembira. Mereka kena rasa syok, rasa gembira, rasa bertuah, rasa bahagia apabila mereka dikurniakan 2 perkara, limpah kurnia Allah dan rahmatnya. Apabila mereka dikurniakan Islam dan Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un, ia lebih baik daripada apa yang mereka himpun. Limpah kurnia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada segala yang dihimpunkan oleh manusia berupa harta, pangkat dan sebagainya. Ayat 58 surah Yunus, juzuk yang ke-11, muka surat 215. Ayat 58 sebelah kanan Allah berfirman, qul, katakanlah,
bifadlillahi wa birahmatihi, dengan kurniaan Allah, dengan limpah kurniaan Allah dan dengan rahmat kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, yakni segala harta keduniaan dan sebagainya. Sebelum Allah berfirman dalam ayat 58 surah Yunus ini, Allah telah berfirman pada ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua satu nasihat dari Tuhan kamu, dan ubat, penyembuh bagi sesuatu yang berada di dalam dada ataupun dalam hati, dan merupakan petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah cerita sifat Quran di sini mau'izah, syifa, hudan, rahmah, 4 sifat dalam ayat 57. Yang pertama, Quran itu mau'izatun, satu nasihat, satu pengajaran, satu pelajaran yang Allah berikan, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syifa, ia merupakan syifa. Syifa mana? Ubat, penyembuh. Fis sulima fis sudur, bagi sesuatu penyakit yang ada dalam dada. Penyakit jahil, penyakit sesat, penyakit akidah yang salah, penyakit sifat yang buruk, mazmumah dan sebagainya, disembuhkan dengan Quran. Ni orang panggil ayat syifa. Ayat syifa ada 6, salah satunya ayat 57 surah Yunus. Yang ketiga, wahudan, ia merupakan sebagai petunjuk. Yang keempat, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat kepada orang beriman. Selepas ayat 57, Allah sambung ayat 58. Beritahu bahawasanya orang-orang yang mendapat limpah kurnia Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang dihimpun oleh orang lain. Orang lain himpun duit, kalau tak dapat rahmat, tak dapat Islam, tak dapat Quran, tak jadi. Orang lain himpun pangkat, tapi kalau tak mengaji sehingga dapat kenal Islam dan dapat kenal Quran, tak jadi juga. Segala yang dihimpun oleh orang lain tetapi menyebabkan dia tidak dapat fadlillahi wa rahmatih, tak mau. Dan fadlillahi wa rahmatih ini tempat yang istimewa, yang mengundang banyak kelebihan Allah dan rahmatnya, ialah masjid. Oleh sebab itu, nak masuk masjid, doa minta rahmat. Nak keluar masjid, minta fadl, kelebihan. Nak masuk masjid, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ada perkataan rahmat di situ. Nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ada perkataan fadlun di situ, kelebihan. Maka dua perkataan ini, fadlillah wa rahmatihi, terkandung dan tertulis di pintu masjid, sebahagian masjid, ketika masuk dan keluar. Orang nak kelebihan, nak rahmat, dikena rajin pergi masjid, kerana di situ ada pintu-pintu rahmat dibukakan, dan di situ ada kelebihan Allah yang bakal diberikan. Ayat 58 surah Yunus. Jadi kata ulama, kata Imam Sawi dalam kitab ini, ketika seseorang itu berkata wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang Islam. Kenyataan ini kita sudah baca dalam doa iftitah. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman. Musliman tu sama dengan wa qala innani minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, yakni aku hadapkan diriku, lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan aku berada dalam ajaran yang lurus. Hanifan yakni
ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil haqq, cenderung kepada ajaran yang betul, ataupun hanifan musliman, agama yang lurus mustaqim. Aku termasuk orang yang berada di dalam jalan yang lurus, ataupun agama Nabi Ibrahim, hanifiyah. Musliman sebagai seorang yang tunduk patuh kepada Allah. Aku mengaku bahwasanya aku orang muslim, orang yang berserah diri, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, salah seorang muslim, hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Saya tidak termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama ada syirik itu syirik terang seperti penyembah berhala, ataupun syirik itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirkun jali, syirik yang terang, ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi seperti riya. Bersifat riya, beramal kerana nak tunjuk ke orang dia telah menyekutukan Allah. Nama dia syirik khafi. Kesemua jenis syirik itu saya tak terlibat. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku hanya kerana Allah, Tuhan semesta alam. Kita mengaku kerja buat kita daripada celik mata sampai pejam mata, sampai mati kerana Allah, bukan kerana makhluk. Jadi pengakuan itu luar biasa, pengakuan itu istimewa dan baik. Kita mengaku salah satunya kita orang muslim. Kemudian kita ulang balik. Tadi kita kata wa ma ana minal musyrikin, kemudian kita ulang balik la syarikalah. La syarikalahu, tidak ada sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mengaku kita bukan orang yang menyekutukan Allah. Kemudian kita memuji Allah dengan menyatakan tidak ada sebarang sekutu bagi Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku telah diperintahkan agar tidak menyekutukan Allah. Aku telah diperintahkan agar melakukan segala sembahyang, ibadat, hidup dan mati hanya kerana Allah. Wa ana minal muslimin. Ulang sekali lagi, wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang-orang muslim. Yang kita dah baca hanifan musliman tadi. Hanifan musliman, di sini wa ma ana minal muslim, wa ana minal muslimin. Saya termasuk salah seorang yang muslim yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam nak mati, Nabi Yaqub tanya anak cucu dia, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu nak sembah selepas aku wafat? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhan kepada nenek moyang kamu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang yang muslimun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 133 surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu, ayat 133 surah Al-Baqarah juzuk 1 muka surat 20. Am kuntum syuhada'. Tapi sebelum tu lagi dia mula daripada ayat 130. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang benci kepada agama Nabi Ibrahim dan tidaklah membenci akan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, melainkan orang yang memperbodohkan akan dirinya. Ayat ni kata orang yang tak suka ajaran Nabi Ibrahim,
tak suka ajaran nabi-nabi yang lain, orang tu orang bodoh. Jadi Quran menyifatkan penentang kepada ajaran Islam itu orang yang bodoh. Agama Nabi Ibrahim sama dengan agama Nabi Muhammad SAW, sama dengan agama para nabi, kerana menyeru kepada mentauhidkan Allah dan berpegang dengan syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Quran kata la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak bezakan antara seorang pun di kalangan rasul-rasul. Seluruh para rasul menyeru kepada tauhid. Seluruh para rasul menyeru kepada berpegang dengan hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para rasul menyeru kepada berakhlak mulia. Maka orang yang benci kepada nama agama Nabi Ibrahim, dia itu bodoh. Begitu juga orang yang benci agama Nabi SAW, dia orang yang bodoh. Ayat 130 surah Al-Baqarah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah membenci akan agama Nabi Ibrahim melainkan hanya orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Di akhirat Nabi Ibrahim ni termasuk orang baik, duduk tempat baik, iaitu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benci kepada ajaran Nabi Ibrahim, benci kepada ajaran Islam, dia tu orang bodoh. Hari ini kita tengok orang yang duk komplain, duk perburuk ajaran Islam, duk pelekeh ajaran Islam. Golongan-golongan yang kadang-kadang main daripada aliran barat, bawa ajaran liberal dan sebagainya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada berasa pelik pada orang. Itu adalah golongan yang dianggap bodoh apabila mereka menentang dan tak setuju dengan mana-mana ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 131 Allah berfirman, idz qala lahu rabbuhu aslim. Perkataan aslim daripada Islam, daripada muslimin. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, berserah dirilah kamu, patuhlah olehmu, peluklah akan Islam, ikutlah ajaran Islam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jawab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Aku jadi orang yang Islam, yang patuh kepada Allah. Bukan tekad Nabi Ibrahim AS menjadikan dirinya orang Islam, orang yang patuh kepada Allah, tetapi dia berpesan kepada anak-anak cucunya, dia pesan kepada anak cucu menantu cucu cicitnya, jangan mati melainkan sebagai orang Islam. Pegang dengan Islam ni sampai mati. Jangan tergelincir di tengah jalan. Jangan termasuk afatun ala tariq, golongan yang gugur di tengah jalan, yang binasa tengah jalan, yang menyeleweng tengah jalan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan telah berwasiat, telah berpesan dengan agama yang mulia ini, dengan ajaran Islam ini, dengan millati Ibrahim ini, oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Pesan apa? Ya baniya, wahai anak-anak aku, wahai semua anak cucu cicit aku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu itu agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kamu mati melainkan sebagai orang yang berserah diri, orang yang tunduk patuh, orang yang berpegang dengan ajaran Islam. Mati dalam memiliki akidah Islam yang betul, memiliki syariah, menghayati agama Islam yang betul, mati sebagai penyokong Islam yang lengkap,
Mati sebagai orang yang menegakkan Islam pada diri kamu, pada keluarga kamu, pada masyarakat, pada negara kamu. Mati sebagai orang yang berpegang dengan ajaran Islam. Jangan tolak Islam, jangan lawan Islam sampai mati. Kita minta istiqamah, tetap pendirian dalam menghayati Islam. Yang didoakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau selewengkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisi engkau akan belas kasihan, kasih sayang. Tolong sayang kat kami, tolong kesian kat kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha menganugerahkan, maha memberikan pemberian-pemberian yang istimewa. Jadi doa dalam ayat 8 surah Ali Imran itu doa supaya tak gugur tengah jalan, tak menyeleweng tengah jalan, tak lawan Islam tengah jalan. Doa supaya kekal dalam kebaikan petunjuk sampai masuk kubur, sampai mati. Ulama kata doa ni doa supaya mati elok, mati husnul khatimah, mati sebagai orang yang menghayati dan berpegang dengan ajaran Islam sampai ke pernafasan yang terakhir, sampai pejam mata yang nama dia mati. Dan inilah pesanan para nabi kepada anak cucu mereka dan kepada pengikut mereka. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai seluruh anak-anakku, sesungguhnya Allah telah istafa, telah memilih lakum, bagi kamu semua, ad-din, akan agama Islam ini. Allah pilih Islam sebagai agama kamu. Allah bagi petunjuk supaya kamu jadi orang Islam. Bila kamu dah dapat Islam, jangan kamu buang Islam tengah jalan. Jangan kamu lempak Islam, jangan kamu lawan Islam. Kamu kena pegang dan mati dalam keadaan menjadi orang yang patuh kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu semua mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang yang muslim, yakni orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 132. Ayat 133 diceritakan dialog antara Nabi Yaqub dengan anak-anaknya ketika nak wafat. Allah menyatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi? Apakah kamu semua menjadi saksi ketika datang kepada Nabi Yaqub saat kematian? Nabi Yaqub duduk sakit, nazak nak mati. Dia bersembang dengan anak-anak dia. Pesan sungguh-sungguh, ayah dah nak mati. Lepas ayah mati ni kamu nak sembah siapa? Mereka kata, kami nak sembah Allah, Tuhan kepada ayah, Tuhan kepada nenek moyang ayah. Dan kami nak jadi orang Muslim, orang yang patuh kepada Allah. Apa Nabi Yaqub kata? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yaqub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu semua nak sembah selepas kematianku kelak? Ayah dah tak lama dah nak hidup di dunia. Ayah dah nak mati masuk kubur. Ayah nak tanya kamu, kalau ayah mati kamu nak sembah siapa? Nak terus dengan dia sembah Allah kan? Nak nak ikut lain ni? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami tetap akan menyembah Tuhan engkau wahai ayah. Wa ilaha abaika, dan Tuhan kepada bapa-bapakmu, Tuhan kepada ayah kamu, Tuhan kepada pak menakan kamu, Tuhan kepada tok wan kamu. Siapa dia? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tok wan kamu Nabi Ibrahim, pak menakan kamu Nabi Ismail, ayah kamu Nabi Ishaq. Kami akan sembah Tuhanmu wahai Nabi Yaqub.
dan Tuhan kepada nenek moyang kamu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Semuanya Nabi dan Rasul. Ilahan wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami Muslim sampai mati. Kami pegang dengan Islam sampai mati. Ayat 133 surah Al-Baqarah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang benci agama Nabi Ibrahim, benci ajaran Islam ni, orang bodoh. Kerana ajaran Islam ni ajaran yang istimewa di dunia dan saleh dan bahagia dalam syurga di akhirat. Bila Allah cerita tentang Allah suruh Nabi Ibrahim aslim, patuhlah kamu kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Terus Nabi Ibrahim jawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Bukan dekat diri dia berpegang dengan Islam, dia juga pesan kepada anak cucu dia, kamu, Allah dah pilih kamu sebagai orang Islam, jangan mati melainkan kekal dalam Islam. Hari ini ada orang yang dipilih jadi orang Islam, nama pun Islam, mak ayah dia pun Islam, dia pemilih murtad, wal'ayazubillah. Ada di setengah-setengah tempat. Kerana mereka tidak merasa begitu pentingnya ajaran Islam yang menyelamatkan diri mereka di dunia dan di akhirat. Dipesan, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berpegang dengan Islam. Dan ketika nak wafat, Nabi Yaqub pesan ke anak dia, sembahlah Allah yang Maha Esa dan jadikan dirimu orang Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Allah cerita pada ayat 134, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Semua tu dah wafat. Semua dah mati. Itu cerita lama. Hak kamu sendiri zaman lah ni, kamu kena betul macam mereka. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Nabi Ibrahim telah hidup zamannya. Nabi Yaqub hidup zaman baginda. Nabi Ishaq, Nabi Ismail hidup zaman mereka. Nabi Muhammad SAW hidup zaman baginda. Kamu hadut hidup zaman lah ni, kena perbetul macam mana dia perbetul diri dan anak cucu mereka dulu. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa alwalakum ma kasabtum. Baginya balasan terhadap apa yang ia lakukan, dan bagi kamu semua balasan terhadap apa yang kamu semua lakukan. Mereka sudah mendapat balasan yang baik kerana mereka memilih Islam dan menghayati Islam sampai meninggal dunia. Kamu pula kena sedia macam mereka, kerana kamu akan mendapat balasan daripada perbuatan kamu. Kamu kena memilih ajaran Islam, kamu kena pegang dengan Islam sampai mati, supaya kamu dapat anugerah yang mulia sebagaimana mereka sudah mendapat anugerah yang mulia disebabkan mereka berpegang dengan Islam sampai mati. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka, bagi umat-umat tersebut, apa yang telah mereka lakukan, dan bagi kamu semua apa yang kamu lakukan. Kita nak dapat apa, kita buat apa. Kita tanam padi, dapat pokok, dapat buah padi. Kita tanam rumput, tak dapat padi, dapat rumput. Lah ni bendang duk kat kita. Kita nak ambil apa 6 bulan lagi, nak ambil padi. Padi tu kita boleh jual. Kita boleh proses jadi beras. Kita boleh masak nasi, kita boleh makan. Boleh jual dapat duit. Boleh beras memasak nasi, dapat makanan kenyang. Maka bendang hak kita ada serelung, 10 relung, 100 relung tu, kalau kita tanam padi, selepas 6 bulan kita dapat hasil yang baik. Kalau kita tak tanam padi, kita biar rumput, 6 bulan orang ambil padi, kita ambil rumput. Kita tukir bendang, kita tahu. Aku rajin tanam padi semua racun buah baja ke? Aku tak tanam apa, biar tumbuh rumput dengan lalang. Cukup 6 bulan, orang lain dapat padi, aku tengok saja. Bendang sama-sama miliki. Tapi cara usaha tak sama. Hak ni usaha tanam padi. Hak ni usaha biar rumput tumbuh. Cukup 6 bulan dia menyelesai. Kawan tu bendang sama banyak dengan aku. Aku 20 relung, dia 20 relung. Tapi dia 20 relung padi, aku 20 relung rumput dengan lalang.
Pasal aku tak usaha untuk dapat hasil yang aku terima, hasil yang baik. Kawan ni benang juga. Padi dia tak tanam, rumput dia tak biak, dia tak tanam. Dia buh sayur, boleh gagah. Dia kata buat bendang tak jadi, baik buat kolam lah, belah ikan darat. Dapat hasil juga. Tang aku ni tengok saja bendang aku, kolam pun tak buat, padi pun tak tanam. Tukang tanam benda lain pun tak. Duk tengok rumput dengan lalang. Cukup 6 bulan, kawan aku boleh padi dia 100 gundi, aku boleh rumput 100 gundi. Pasal aku tanam rumput, aku biak rumput. Maka aku terima akibat daripada kecuaian aku dalam menghidupkan tanah yang aku miliki. Pokok durian pun sama, pokok mu'tan pun sama. Kawan tu ada pokok mu'tan, hari-hari jurus hayang. Tambah kemarau lah ni. Dia jurus hari-hari. Cukup beberapa bulan, panggil kita pergi makan durian. Ni dekat Paharaya ni, kata ada buah durian dah. Ada orang dia, jurus rajin sungguh durian dia. Jadi bunga Paharaya ni, lepas malam itu Qadar daripada Paharaya, mailah makan durian di 24. Pasal apa? Saya hari-hari jurus pokok durian saya. Yang kawan sebelah tak jurus. Buah durian tak jadi. Buah dokong tak jadi, esok lepas raya orang makan durian, dia tengok saja. Pasal dusun dia malas buat kerja. Dusun dia malas jaga. Menyebabkan jiran sebelah dia menikmati buah durian yang banyak, dia sendiri menikmati pokok durian saja. Buah durian kena pergi beli di Bukit Payung. Pergi pasal minggu juga. Pasal dia tak usahakan kebun dia, dusun dia dengan sebaik mungkin. Kebun dia orang tanam sayur, dia tak tanam sayur, maka orang terima sayur, dia tengok saja. Begitulah perumpamaan dengan ajaran Islam yang kita terima. Quran kata, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi umat yang mulia itu, bagi para nabi dan anak cucu mereka yang berpegang dengan Islam itu, balasan baik terhadap apa yang mereka telah usahakan. Tapi hak tu hak depa, hak kamu kena fikir sendiri. Kamu nak hasil baik, kamu usaha cara baik. Kamu nak hasil buruk, kamu biar saja usaha. Akhirnya Quran kata walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu lakukan. Sambungan ayat menyatakan, ayat 134 surah Al-Baqarah, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu semua tidak akan ditanya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kamu akan ditanya benda kamu lakukan. Pasal apa hang semayang, pasal apa hang tak semayang, pasal apa hang cakap benar, pasal apa hang cakap mohon, akan ditanya terhadap diri kamu sendiri. Hak mereka kena tanya, mereka dah berjaya kerana mereka berpegang dengan ajaran Islam. Maka ayat ini memperingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mempelajari ajaran Islam dan menghayati ajaran Islam sampai meninggal dunia. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku termasuk orang-orang yang patuh kepada Allah. Kenapa dia kata lagu tu? Tahaddusan bi ni'mati rabbih wa farahan bil Islam. Kerana dia menceritakan ini salah satu nikmat yang Allah bagi, yang Allah pilih aku jadi orang Islam. Dan aku gembira dengan ajaran Islam yang Allah sedang anugerahkan kepada aku. Maka aku perlu jaga dia, aku perlu baca dia, aku perlu jauhi keburukan-keburukan supaya aku menuai hasil keislamanku di dalam syurga di akhirat kelak. Sambungan ayat, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ayat 34 surah Fussilat ni kita sambung pagi esok. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 يا الله. وكنت رحيما هاديا ومعلما لا يبكي عليك اليوم من كان باكيا. وكنت رحيما هاديا